It's a very important day, and I think nammaloda students are also going to be highly benefited. If you have commitment, then you work hard. It's not that, okay, I passed the exam, now no more books. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் no service is with great conviction that better service than the police service is. எனக்கு இருந்த சேலஞ்ச் இந்த மாடரேஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். மாடரேஷன் அப்படிங்கிறது வித் சிஸ்டம். மாடரேட் யுவர் செல்ஃப். இன்டர்வியூல போய் ஸ்ரீலங்கா பத்தி கேள்வி கேட்டா தமிழர்களுக்கு இப்படி ஆகி போச்சு சார்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட். 2012 I gave my first attempt prelims clear பண்ணியாச்சு. நம்மலாம் வந்து ரொம்ப அதிமேதாவிகள்ன்ற ஒரு கோஷன்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. அப்புறம் மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகல. சரி திரும்ப எழுதுவோம் எக்ஸாம்னு வந்தா யூபிஎஸ்சி டிசைடடோ 20-30 வருடங்களா அமைதியா இருந்த யூபிஎஸ்சி வெகுண்டு எழுந்து வா ப்ரிலிம்ஸ் சேஞ்ச், மெயின்ஸ் சேஞ்ச், எல்லாம் சேஞ்ச். UPSC and Beyond, an initiative by Veranda IAS. So கடந்த 6 மாதங்களா UPSC and Beyond அப்படிங்கிற ஒரு பாட்காஸ்ட் Veranda IAS சார்பாக நடத்திட்டு வந்தோம். ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட்டில் 2 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புளை மீட் பண்ணி சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை we were sharing it with a noble thought that we should help the aspirants. ஒரு சைடு we have officers who have cleared these exams, சர்வீஸில் இருந்து அந்த சர்வீஸில் சிவில் சர்வீஸை ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எப்படி சர்வ் பண்ணும் பப்ளிக்குங்கிறத they have shown it as an example to us all. On the other side, UPSC faculties who are trained decades the students to clear these exams. So what is the intention behind bringing both of them on a single stage? UPSC, nanu or UPSC aspirant, when I wanted to prepare and study for UPSC, there was one thing that was in my mind, that if I clear the exam and get into service, I need to be like this. So or aspiration or a dream. So we have one set of people who are actually living that dream, who can give you ideas in how they traveled their way to that place. On the other hand, we have our faculties, our experts who will handhold you to get into that destination and that dream. So UPSC prepare பண்ணும்போதே service ரெடியாக aspirants prepare பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் Veranda IAS ஓட the whole vision and mission. So we are running a residential program in which prelims, mains and personality testக்கான character orientation oda சேர்ந்து we study the knowledge base as well. So we build a knowledge base, and adu kuda சேர்ந்து we also groom our students who are in residential campus to be the civil servants. So we are actually creating civil servants who are not only going to clear the exam but also prepared for the service already. So in the intention la start pannadhu dhaan UPSC and Beyond and Veranda IAS together. So this is an yearly conclave of 2025. So inike in the same model we have 2 panels. So we have the first panel of all the officers, veteran officers with us. We'll be discussing about what was their journey and also how their service was. So we're going to take insights from their thought process and as well observe what character that we will have to hold and prepare ourselves in this journey. On the second panel, we are going to have our UPSC subject experts who will be guiding you on how you are supposed to prepare your subjects and prepare yourself to the civil service. Not to delay, I kindly request Durga Devi ma'am, our program director, to be on stage to facilitate the treatments. Firstly, we are deeply honored to have Shri S. Machendranathan sir, a distinguished retired IAS officer of the 1979 Tamil Nadu cadre. An MBA from Cochin University, he transitioned from the IPS 1977 batch to the IAS, showcasing remarkable versatility. His illustrious career includes pivotal roles such as Collector of Tanjavur District and Chairman of Tamil Nadu Electricity Board, where he spearheaded major power projects. At the central level, he served as Additional Secretary and Financial Advisor in key ministries and as Secretary in the Cabinet Secretariat. Post-retirement, he was appointed Chairperson of the Airports Economic Regularity Authority of India. His vast experience across diverse sectors of governance makes him a revered figure. Sir, your presence is an immense honor for us. Kindly request you to be on stage. Next, we are delighted to welcome Sri V. Kamaraja IPS,
a highly respected officer from the 1987 Haryana cadre, originally from Dindigul, Tamil Nadu. He served as the Additional Director General of Police Operations, Haryana. During his distinguished career spanning almost 3 decades, he acquired valuable exposure and experience in varied fields, ranging from state-level policing, coastal aviation and industrial security, to international peacekeeping, national security, national-level highway safety and disaster management. He was instrumental in unearthing the infamous Indian Bank scam as SP, CBI, and personally investigated the sensational acid attack case of Srimati Chandralekha IAS, leading to conviction. He also founded the Haryana Highway Patrol and Road Safety Division, making Haryana the first state in India to have such a dedicated department, which resulted in a significant decline in road accidents and deaths. For his exemplary service, he was awarded United Nations Peace Medal for successfully conducting elections in Mozambique despite civil wars, and President's Police Medal for meritorious service in recognition of his contribution to the establishment of the Haryana Highway Patrol and Road Safety Division. Sir, your insights on ground realities are invaluable, and I welcome you for the event, sir. Please. Next, we are delighted to welcome our mentor, Sri S. Saravana Kumaran IRS, a former Joint Commissioner of Income Tax, now practicing advocate and consultant on tax and finance matters. He took VRS from the Income Tax Department in 2017 at the age of 40, following a remarkable 15 years career in Indian Revenue Service and Government of India, including significant time in Investigation Department and HO responsibilities. A testament to his intellectual prowess, he cleared UPSC not once, not twice, but thrice. First in 2001 with All India rank of 287, and again in 2002 All India rank of 302, and in 2004 with All India rank 210, and he opted for Indian Revenue Service. He has also served as OSD to Minister of State and Commerce and Industries at Delhi, which collects India's highest revenue, makes his insights invaluable for us in today's discussion. Sir, we are very honored to have you. Please be on stage, sir. Next, we are delighted to welcome M. Divya IRS Customs and Indirect Tax of 2015 batch, a BE Electrical and Communication Engineer and an MBA from Anna University. She achieved an outstanding feat as the All India topper in the UPSC Civil Service Interview of 2014-15, scoring 212 out of 275. Her distinguished service includes developing in-house software for IGST, refund error information, earning her special mention from the chairman CBIC. She was also commended as the best GST officer in Chennai. Notably, she underwent training with the World Customs Organization in Brussels in 2023-24 as a professional associate in risk management under the Enforcement and Compliance Directorate. Currently, she is positioned as Joint Commissioner at Mumbai Customs Zone. Madam, we are truly honored to have you today. Please. I am honored and thrilled to moderate today's discussion panel. A very warm welcome to all the guests today, sir. So, for me, it is a very important day, and I think nammaloda students are also going to be highly benefited iniki. So, Veranda IAS, as I was telling, we wanted to do a residential program, and on the residential program, eppadi irukanona, we wanted to prepare the students directly to the or service ku pogumbodhu enna qualities avanga kuda irukanumo அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு academically along with prelims, mains and personality test we are training. So all our students are என்ன mindsetல இருப்பாங்கன்னா how to build their leadership skills, how can I be service ready, and what is the right attitude that I should follow when I'm getting into service. This is the mindset of our aspirants as well. So today's conclave, today's panel discussion, we're going to focus on these areas of how a character needs to be brought in, what is the integrity that they will have to have, and what is the ethos that they will have to maintain when they are coming into service. அந்த விஷயத்தை சொல்றதுக்கு people who are in service, who have been in service, who have
been decades together in service, who have seen in and out of the service, உங்களை மாதிரியான legendaries எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கைட் பண்ணுறது, I am personally very proud, and also I think our students and team is going to be really proud about it, sir. So firstly, thank you and welcome you all for today's panel discussions. So I want to start the panel discussion with one open question, and I think everyone can answer to this question. What is one critical quality that you think or an aspirant, when he is preparing and when he is getting into the service at a young age, should have? And அந்த particular quality நீங்க எப்போ identify பண்ணீங்க within you, and how did you get prepared to be with that attitude in the service? Sir, Machendranathan sir, we'll start with you, sir, please. I think the most important thing is to have a tremendous sense of commitment, because when you I think it will summarize most of it. If you have commitment, then you work hard, and right through your service you have to keep that commitment, which means you have to keep working right through your career. It's not that okay, I passed the exam, now no more books. In fact, there used to be a joke in the academy that many IAS officers, after they pass the exam and they go to the field, there are only 2 or 3 books in their house. One is the civil list, because they know who is the most senior and who is junior to them. The other is the railway timetable, which is now, of course, not very the same. And maybe, some novel, which is really not true. Unless you have commitment. Because see, if you pass the exam, that means you are above average intelligence. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கொள்கையிலையும் உங்களுடைய லட்சியத்திலையும் உறுதியாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் என்னுடைய so far I can think of it like that, because that gives everything else. That gives you work, makes you study, and it gives you also a sense of ethics. Unless you have a commitment, a fairly noble goal of serving the people, I think nothing else works. I would put it in one, since you said, the one attribute which is important, I think I would put it as the most important thing. Attitude. Your commitment and your attitude. Yes. Yes, sir. Sir, Kamaraj sir, your perspective. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்னுடைய சொன்னதை அக்செப்ட் பண்ணுறேன். அதை விட அதற்கு மேலே நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, கன்விக்ஷன், கமிட்மெண்ட், டெடிகேஷன், அதோடு சேர்ந்து சின்சியாரிட்டி, இதெல்லாம் இருக்கிறத விட எல்லாம் இந்த ட்ரெய்ட்ஸ் என்ன நான் முக்கியமாக பார்த்தது என்னன்னு சொன்னால், mostly we are going to serve the poor people, marginalized people, because the service expects so many things from these people. உங்கள்கிட்ட பெரிய சர்வீஸு எதிர்பார்க்கிறதுனால நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்க போகிறதுனால உங்களுடைய கன்விக்ஷன் இட் வில் ப்ளே அ கிரேட் ரோல். அது கன்விக்ஷன்னா ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு கன்விக்ஷனாக இருக்கும். கம் வாட்மே, உச்சி மீது வானிடிந்து வேலுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லைங்கிற மாதிரி அந்த கமிட்மெண்ட்டோடு நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. தேங்க்யூ. சரவண குமார் சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் புவர் பீப்புளுக்கு அதிகமான சர்வீஸ்க்கு எதிர்பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டாரு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நானும் திவ்யாவும் அதில் சேர முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் பணக்காரங்களோட சர்வ் பண்ணியே பழகிட்டோம். இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்க்கு புவரோட என்ன வேலைன்னு ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற பணத்தை எடுத்து ஐஏஎஸும் ஐபிஎஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணும். ஐஏஎஸ் they have to do a lot of schemes, ரோடாக இருக்கட்டும், பிரிட்ஜாக இருக்கட்டும், டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அவங்க பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு வில்லேஜுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் போகுதுன்னா அதில் ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்தும் ஜிஎஸ்டிலேருந்தும் போகுதுன்னு அர்த்தம். என்னையை பொறுத்த மட்டும் சர்வீஸில் எனக்கு இருந்த சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த மாடரேஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். இந்த மாடரேஷன்னா நம்ம இதில் வேதாஸில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிட்றதுல ஒரு மாடரேஷன், தூக்கத்தில் ஒரு மாடரேஷன், பேசுகிறதுல ஒரு மாடரேஷன், நடக்கிறதுல ஒரு மாடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ரொம்ப அருமையான விஷயம் மனிதனுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அது மனிதனுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ பியூரோக்ரஸி ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைப்பேன். நீங்கள் ஏதாவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் படத்தில் காட்டும்போது இல்லை லேடி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு மாடரேஷன் காட்டுவாங்க. நடக்கிறது மீடியம் ஸ்பீட் நடப்பாங்க. பதட்டப்படுற மாரி எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா? டென்ஷன் ஆகிற மாரி, கத்துற மாரி, ஒரு கிருஷ்ணபுரம் சின்ன ஸ்மைலோட ஒரு பேலன்ஸ்டாக அப்படி இருக்கணுங்கிற எதிர்பார்க்குறாங்க. இந்த மாடரேஷனுங்கிற சிஸ்டத்தில்
நம்ம எல்லாமே சிஸ்டமோடைய ஒரு பார்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் பியூரோக்ரஸி வந்ததுக்கப்புறம். அப்போ இன்னோவேஷன் கொஞ்சம் அடி வாங்கும். உங்களோட ஓன் இன்னோவேஷன் நீங்கள் பண்ண நினைக்கிறதெல்லாம் அங்கே பண்ண முடியாது. அப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஆஃபீஸ்னால் டிஜெக்ட் ஆகிடுவாங்க. என்ன சார் எப்படி போனாலும் வண்டி போக மாட்டேங்க சார்னு. ஸோ அதுவும் ஒரு மாடரேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ சிஸ்டத்துக்குள்ளே உங்கள் இன்னோவேஷன், அதே நேரத்தில் உங்கள் இன்னோவேஷன் விட்டுறக்கூடாது. இப்போ எனக்கு 15 வருஷம் இருக்கும்போது 50% அவுட் ஆகிடுச்சு. ப்ராபப்ளி திவ்யாவுக்கு இப்போ ஒரு 30% காலியாக இருக்குது இன்னோவேஷனு. சீஃப் கமிஷனர் வரும்போதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் என்னப்பா ஃபைலு கொண்டாங்க அப்படின்னு ஆயிடுவோம். பிகாஸ் சிஸ்டம் அந்தமாரி. ஸோ நம்ம விடக்கூடாது, அந்த இன்னோவேஷனை விடக்கூடாது. ஐஏஎஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம்னா தே ஹாவ் டு கீப் இன்வென்டிங் நியூ திங்ஸ் ஃபார், ஏன்னா நிறைய ஸ்கீம் வந்து அவங்களுக்கு அப்படி தான் அமையும். ஐபிஎஸ்க்கு அதுமாரி தான். சைபர் கிரைம் வந்து இப்போ நம்ம ஆளுகளை இன்னோவேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மாடரேஷன் அப்படிங்கிறது வித் சிஸ்டம். ஸோ மாடரேட் யுவர் செல்ஃப். இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் போய் ஸ்ரீலங்கா பற்றி கேள்வி கேட்டால் தமிழர்களுக்கு இப்படி ஆகி போச்சு சார்னிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டு. உங்களுக்கு உணர்ச்சி இருக்கலாம், அரசியல் இருக்கலாம், உணர்வு இருக்கலாம், ஆனால் அஸ் அ பியூரோக்ராட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட். அங்கே மாடரேஷன் தான் இருக்கணும். ஸோ வந்து ஆமாம் சார் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, வி வில் டீல் இட், வில் டிசைட் ஹவு டு டூ இட், வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், நாட் யுவர் எமோஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் யுவர் பிரெயின் கம்ஸ். அந்த மாடரேஷனை நீங்கள் வந்து காட்டணுங்கிறது என்னுடைய ஃபீலிங். அது சர்வீஸ்குள்ளே வர்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்டர்வியூவில் சர்வீஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு என்னோட ஃபீலிங். தேங்க்யூ சார். ஸோ அக்கார்டிங் டு மீ, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறத்தரவானார். யார் சொன்னாங்க இது? கணியன் பூங்குன்றனார். சம்டைம்ஸ் இதை வந்து சார் பல மேடைகளில் நான் வந்து பல இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜஸில் இதை நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா இதில் ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், எல்லா ஊரும் ஏ ஊர், எல்லா மக்களும் ஏ மக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எனக்கு சொல்லணும்னா எப்போ வரும்? தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் வரும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங்க் இஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கூடவே நீங்கள் யாரை கூட்டிகிட்டு வர முடியும்னா இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன். வெளியே இருந்து போப்பா போய் படிப்பா, நியூஸ் பேப்பர் போட்டாங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நியூஸ் பேப்பரை நான் தானாக எடுத்து நீங்கள் தானாக படிச்சிங்கன்னா தான் த இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் வெல்கம். ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன். மூணாவது மேஜரான இன்க்ரீடியண்ட்டாக நான் நினைக்கிறது என்னென்னா டிட்டர்மினேஷன். திஸ் எக்ஸாம் இஸ் சேலஞ்சிங் மீ, ஐ ஹாவ் டு சேலஞ்ச் இட் பேக். வெற்றியோ தோல்வியோ எது வந்தாலும் ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். வாட் ஐ ஃபீல் த யங்கர் ஜென்ரேஷன், எஸ்பெஷலி Gen Z, I can call many of them as Gen Z. True. I feel bit old nowadays. Don't call us anything. Only Sir, I'm sitting with Stalwarts. என்னன்னா நீங்களாம் எக்ஷெல் மேலே நடக்கிற மாதிரி நடக்கிறீங்க. ஒரு அடி, ஒரு வார்த்தை, ஒரு தோல்வி, இதெல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்து, ஓ இல்லை முடியாது, நான் போயிடுறேன், அப்பா கிட்ட ஓடி போய் சொல்லிடலாம், அம்மா கிட்ட போயிடலாம், நம்ம மறைஞ்சிடலாம், வேறு ப்ரொஃபஷன் பார்த்துடலாம். நோ, சம்ஒன் இஸ் சேலஞ்சிங், சேலஞ்ச் இட். அந்த எக்ஷெல் மேலே நடந்தால் உடையும்னா எப்படி நடக்கணும்னு கற்றுக்கோங்க. எல்ஸ் மேக் அ கான்க்ரீட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் ஓவர் இட். ஸோ ஃபார் மீ இட்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன், நாட் ஜஸ்ட் மோட்டிவேஷன். ஒரு நாள் படம் பார்த்துட்டு இந்த ஒரு படத்துலையே ஒரு பாடலில் வந்து பெரிய தலைவர்கள் ஆகிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. 3 வருஷம் அடிக்கும் போட்டு யூபிஎஸ்சி, 3ஆவது வருஷம் பாஸ் ஆகாமா இல்லையான்னு நாளைக்கு ரிசல்ட் வர்றதுனால இன்றைக்கி தெரியாது. நேம் கடைசி ரேங்க்லையாச்சும் இருக்கணும்னு தோணும். ஆனால் வந்த உடனே ஃபஸ்ட் ரேங்க்கை மிஸ் பண்ணிட்டோமே, என்னோட திறமைக்கெல்லாம் ஆல் இண்டியா டாப்பராக வரணுமே. ஸ்டில் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப். நம்ம திரும்ப எழுதியிருந்தால் ஆல் இண்டியா டாப்பர் வந்திருப்போமோன்னு. ஸ்டில் centuries to go, I will strongly believe. These are the factors which I feel, not only for UPSC, to be a human with an upright spine which Homo erectus has given us. Thank you. Thank you, ma'am. So, wonderful big words that I have heard today, ma'am. Commitment, conviction, dedication, innovation, moderation, self-confidence, self-motivation, determination. These words can be just one word, but it carries a lot of value in building a character for becoming a civil servant, and I strongly believe, ma'am. So we'll discuss on these points in detail as well along the panel. Sir, to start with you, sir, Machendranathan sir. All aspirants, even when I was preparing for UPSC also, எல்லார் மனசுலையும் என்ன இருக்கும்னா, of course I always keep telling students என்னன்னா, ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம். நவ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ், பட் நார்மலி இட் வாஸ் either டாக்டர், இன்ஜினியர், டீச்சர்,
or a collector or an IAS officer. So அந்த அளவுக்கு career aspiration towards this particular government position has always been, and it's still there. So அந்த aspiration over time students வரும்போது what on my first day of class, whenever I orient my students in the academy, I ask, what made you come to this service? And everyone ஒரு சேர சொல்ற விஷயங்கள், power to do this, power to do that, but all put together their intention is to serve the society. So I can sit and I can formulate policies that is going to touch the grassroots level people of this country அப்படினு சொல்றாங்க sir. So someone like you who has seen the complete cycle of the civil service, now when you turn back and see a service, sir, what is that thing, that policy that you created that helped the grassroots level and you saw the value that being in that chair did for the people? Okay, see, policy is a fairly big thing for executive. It has a lot of history behind it. There are a large number of players who shape the policy. So one cannot take complete credit for any policy that one makes. But having said that, what I would suggest is, if you get into the service, you first understand what your role is. Whether you are going to be an executive, out and out executive, or you will be in a place where you will be at least advising on policy. You won't be the formulator of the policy. You will help it to shape it. Because in every policy there are a large number of people involved. If you look at, and then of course it's also circumscribed by the role of the state. Because the state government has got certain things to do. Government of India has got certain things to do. I'm sure most of you are all aware of the lists in the constitution, state list, concurrent list, and government of India list. So it's circumscribed by that. Now if I look at it, when I joined service, I think long back, when I was in Chidambaram as sub-collector, you are an executive. You are basically an out and out executive. As a collector, as a sub-collector, you don't have much of a say in policy. Okay, but you see the effects of policy. I think that was the time when they started introducing the noon meal program, மதிய உணவு திட்டம், 82-83. புரட்சி தலைவர் அவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது he introduced it. There was some opposition to that. In fact, many bureaucrats were a little, they were a little skeptical. They said it is the duty of the family to provide for the food of the children. And why such a large financial commitment on this? But it did have a tremendous impact. அவர் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு, எல்லாருக்கும் மதிய உணவு கொடுக்கணும்ட்டு. ஆனால் அதை செயல்படுத்துறதுங்கிறது நம்ம தான் பண்ணணும். அதுக்கு what I would say is, I would really commend the chief secretary at that time. He was, I forget his name now. திடீர்னு I'm not able to get it. But he was the brain behind it. எல்லா ஊர்லேயும் பாத்திரம் வாங்கி, பொருட்கள் வாங்கி, ஒவ்வொரு சின்ன ஊர்லேயும் அதை ஏற்பாடு பண்ணணும். Many officers were also a little skeptical because they were, அது நடக்குமா, எவ்வளவு நாள் நடக்கும், கொஞ்ச நாள் நல்லா நடக்கும், அதுக்கப்புறம் அது இதாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எண்ணங்கள் இருந்தது. But it became a very successful program. It was implemented very well on ground. பல ஸ்டேட்ஸில் இதை அவ்வளோ நல்லா நடத்த முடியல. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நல்லா நடத்தினாங்க. ஆனால் one thing was, the bureaucracy was very good. They had worked it out very well, and the implementing at the grassroots level also, it was very good. In fact, as sub-collector, I was supposed to select the people for the program. So the cooks, the assistants and all that. And we did a very, very, very quick job of implementing the program. And it constantly we kept monitoring it. And I think that was one thing which made a lot of impact on our society. And it also gave us a lot of confidence that such a large scale implementation of a scheme is possible. And it was a great success, and it continues to be a success. There's so many other programs I can talk to you about.
But policy level, when you look at your role, when you come into a job, like director of fisheries, or you're the chairman of a port, I was both, so I can tell you about that. You are basically an executive. But sometimes, like I was fortunate in the sense that within about 5-6 years of my service, I found myself as the Deputy Secretary of Food Department. Now, Food Department basically procures food grains and distributes it through the fair price shops. இல்லையா ரேஷன் ஷாப்பில் நம்ம வந்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். Basically, it was meant for the poor people who couldn't get, food grains. அதில் உள்ள பாலிசிஸ்லாம், procurement policy, how do you procure, what do you procure, what are the things to be distributed. These are all things which I had to suggest to the people. But you should understand that, you should be also humble enough to, accept that as a Deputy Secretary, you have a very limited role. You look at it, and then you try to bring in efficiency, reduction in cost, and, to deliver the objective. Basic thing is, you have to deliver the, what you have to deliver the goods to the people. So, sometimes you are even asked to do policy formulation or help in policy formulation at a very early age. I held that post for about 4 years. I was the only Deputy Secretary. So I think the entire food policy, I think I used to, sort of this thing. And one guide to you is that in Tamil Nadu at least, we have something called a policy note. Oh. Every department has a policy note. It says what is the objective of the department and how you have to achieve it. This is basically the policy. Of course, there are many elements to it, but basically a policy means the objectives that you want to, achieve and the means to achieve it. So there are many cases where you can contribute a lot, but don't, think that you will decide everything. No. You will contribute in your limited way, in a humble way, to policy making. Sometimes it can happen at a very early age, at a very early stage, but for all this you will get a lot of inputs. In your training nowadays I find, we didn't have that training. Most of the officers go through a training in Government of India as Assistant Secretary. I think Assistant Secretary or something like that, like Under Secretary, where you get to know what exactly is the objective of the department and how it is trying to achieve the objective. So in policy formulation there is a lot of role, but as an executive sometimes, when you look at you're an executive, you may not like the policy. For instance, I don't want to be very specific, there are some policies which you may not like, personally, you may not like some policies of the government, but you'll have to implement it. I'm not very happy with the, let us say, the prohibition policy. I think you can do a lot of refinement to that policy. But then you are there, you are the managing director of TASMAC, and you have to, achieve your targets. So even if you are not personally, involved in it, you will have to put your effort and then see what ultimately is the objective of the government. I don't want to go too much into it. It's a very vast subject. I understand, Policy making. And at different levels, you will see it in different ways. I've seen it later in Steel Ministry, the Civil Aviation Ministry, where, ultimately where they had to privatize Air India. So all those policies are, different people. It depends on the political will also. The political will, the political leaders, and how well they can take the decisions. It needs a lot of courage, and you only advise. And once a policy is decided, you go hammer and tongs it to see how it can be implemented. So I think that I will leave it at that. I'll ask them to, they can ask me further questions if they want. Thank you so much, sir. When you were telling that, you were mentioning, of course, bureaucrats are the people who are responsible for the complete execution of the policies that are made. But at certain level, we can also contribute to the policies depending upon the geographies or how that can suit the respective audience. Sir, Kamaraja sir, the next question is for you, sir. So when sir was mentioning execution is the role that the bureaucrats hold, and especially in police service level, this becomes really tough because you had to be in field,
because the policies that needs to be executed or maintained in the form of law order, it takes a lot of efforts at the field level. And whenever we meet our aspirants who are interested to become or get into Indian Police Service, they have this great strength and great interest towards bringing in that particular discipline in them and taking it to the fields and withholding. And when you were telling, you told a right word, that the conviction to be in the service and how you do it. So I think police service has a lot of field difficulties along with that, and how you were able to convictedly take it forward and able to do it, sir. And of course, for our aspirants who want to get into Indian Police Service, it would be really helpful to hear from you, sir. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸில் நான் வந்தது ஐ ஃபீல் ஐ எம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோ சர்வீஸ் இஸ் ஐ ஃபீல் வித் கிரேட் கன்விக்ஷன் தட் பெட்டர் சர்வீஸ் தென் த போலீஸ் சர்வீஸ் இஸ். எதுக்கு நான் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால், ஒரு 4000 போலீஸ் தான் இந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிறாங்க இந்தியாவில். அந்த 4000 பேரில் நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருக்கிறது வந்து ஒரு பாக்கியம். யூ ஆர் டிஸ்டைன் டு பிகம் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் டு சர்வ் த பீப்புள். அது போலீஸில் இருக்கிற ஒரு அட்டானமி, ஃபங்க்ஷனல் அட்டானமி, ஃபங்க்ஷனல் இன்னோவேஷன். வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இவ்வளவு இண்டிபெண்ட்டாக யாரும் செயல்பட முடியாது. ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் இது எல்லாமே சேலஞ்ச் தான். ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சு ராத்திரி தூங்குறது வரைக்குமே அத்தனையுமே சேலஞ்சஸ் தான். இதை சேலஞ்சாக பார்க்குறவனுக்கு அது பயம் இருக்கும், அது சேலஞ்சாக தெரியும். அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறவனுக்கு அதை வந்து சேலஞ்சாக பார்க்காம இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நிறைய பேர் பார்ப்பான். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறவன் தான் ஒரு பெரிய ஹீரோவாகவும். இது போலீஸுக்கு யாருக்குமே இல்லாத ஒரு ஐடென்டிட்டி. இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸோ மற்ற ஆஃபீஸர்ஸோ எந்த ஆஃபீஸர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு ஆளாக தான் இருப்பாங்க, தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இப்போ போலீஸுன்னு வரும்போது ஒரு ஏஎஸ்பியாக இருக்கட்டும், எஸ்பியாக இருக்கட்டும், அது தனியாக தெரியும். யூ ஆர் ஒன் அமங் த க்ரௌட். உங்களுக்கு தனியாகவே தெரியும், பார்த்தா தெரியும். உங்களுடைய செயல், உங்கள் நடவடிக்கை, உங்களுடைய வேலை செய்கிற விதம் எல்லாமே மைன்யூட்டாக நோட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஃபோக்கஸோடு பண்ணுவாங்க. நான் பார்த்தது வரைக்கும் இந்த போலீஸுங்கிறது வந்து இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம். இருக்கிற இந்த இது இந்தியாவில் இருக்கிற இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே போலீஸினுடைய ரோல் இருக்குது. ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கிரைம், கரப்ஷன், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன், இது மாதிரி எந்த பார்த்தாலுமே எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாராக இருந்தாலும், பொலிட்டீஷியனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் சரி, அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து அவங்கள வேலை செய்ய வைக்க முடியும். இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்லணும்னு சொன்னால் நிறையா சொல்ல முடியும். கேத்தலில் நான் எஸ்பியாக இருக்கும்போது ஒரு தண்ணீர், ஒரு வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டு, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சப்ளை வாட்டரில் வந்து அந்த லார்வா தண்ணியில் வந்து பூச்சி புழு அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருந்தது. மக்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. உடனே அதை எடுத்து சாம்பிள் அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணி அது குடிக்கிறதுக்கு இது லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடி இம்மிடியேட்டாக வந்து அதை வந்து ஒரு கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அவங்கள வெறும் பனிஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கிடையாது. இதை கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் அது பயந்துக்கிட்டாவது அட்லீஸ்ட் அந்த சுத்தமான தண்ணியை, ட்ரிங்கபிள் வாட்டரை கொடுப்பாங்கங்கிற ஒரு காரணத்தினால we can at least, even though we are some other department, you are from some other department, you want to make, if really you are interested in serving the people, அதை பண்ண முடியும். இன்னோவேஷன், லாட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் மிஸ்டர் சரவணன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட், அது வந்து நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும். ரோத்தோக் ரேஞ்சில் ஐஜியாக இருக்கும்போது இது பிபிஎல் கார்டு, பிலோ பாவர்ட்டி லைன் கார்டு பூராத்தையுமே இன்எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்டுக்கு, பூரா பணக்காரன், லேண்ட்லார்டு, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு பூரா கொடுத்துருக்கான். எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான கார்டுகள். நான் வந்து இது தெரிஞ்ச பின்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச உடனே டிஸ்கஸ் வித் த கலெக்டர் அண்ட் கால்டு ஆல் தி அடிஷனல் கலெக்டர்ஸ். நான் வந்து சொன்னேன், இந்த கார்டுகள்லாம் நிறையா ஆயிரக்கணக்கான கார்டுகளை வந்து
மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கிறத சொல்லுறதுக்கு அவங்க ஒன்றும் பெருசாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. Immediately what I did was, I raised a case against all additional collectors. அவங்க மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு I called all of them to my office. I requested them, it is not my intention to prosecute you, to carry out an investigation and punish you. It is not my intention. My intention is to take whatever wrong has been committed, immediately set it right. I'll give you 15 days time. And within 15 days, if you at least cancel all those things, all those cases, இந்த மாதிரி தப்பான கேசஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணி இந்த கேஸெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ வில் கேன்சல் யுவர் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ. அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான கேஸ், யூ பிலீவ் மீ, மோர் தென் 35,000 கேசஸ் வேர் கேன்சல் விதின் 15 டேஸ். இது என்னுடைய ரோல் இல்லை, இது இன்னோவேஷன். வாட் போலீஸ் கேன் டூ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹூம் த கேசஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட். யூ கேனாட் இமேஜின். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸரை வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தான் அரெஸ்ட் பண்ணான், ஒரு லேடி இன்ஸ்பெக்டர்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரீசெண்டாக ஒரு அடிஷனல் எஸ்பி மேலே, அடிஷனல் டிஜிபி மேலே பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இது மாதிரி உங்களுக்கு உங்கள் ஓன் ஆஃபீஸரவே உங்களால் தப்பு பண்ணிங்கன்னா கொஸ்டின் பண்ண முடியும், உங்களால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆஸ் எஸ்பி யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு நீயா நானாங்கிறது எல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் அ ஃபேமிலி. எல்லோரும் சேர்ந்து தான் வந்து எல்லோரும் பண்ண முடியும். பிகாஸ் தனியாக இருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கும்போது கலெக்டரு இவங்க 2 பேரும் ஒரு பிரதேச மாதிரி தான். ஒரு சிலர் நிறைய பேர் இந்த ஐஏஎஸ் பெருசா ஐபிஎஸ் பெருசா, அதெல்லாம் ஒரு அன்ரீசனபிள் ஆர்கியூமெண்ட், இல்லாஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட். அது ஆர்கியூமெண்ட்டே கிடையாது. எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என்னை வந்து ஐஜி நேஷனல் ஹைவே ஸ்வீப்பிங்காக கொடுத்தாலும் என்னை விட பெட்டராக ஸ்வீப் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் எவனும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நான் ஸ்வீப் பண்ணுவேன். அப்படிங்கிற ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கணும், ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் உங்கள் இந்த ஏஜில் இந்த உங்கள் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த இப்போ வந்துட்டுருக்கிற யங்கர் ஜெனரேஷன் வந்து ரொம்ப வந்து கரப்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி பீக். இது கரப்ஷன் வந்து இட் வில் பிகம் அ வெரி சேலஞ்சிங், அட்லீஸ்ட் சேலஞ்ச் போஸ்ட் பிஃபோர் யூ ஆஸ் அன் யங் ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ வேறு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரோ எந்த ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் யுவர் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட், அங்கேயே வந்து இந்த கரப்ட் பீப்புள் தான் நிறையா ரூல் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். இப்போ இவங்கெல்லாம் நீங்கள் எதிர்த்து போடுறதே ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். இதையெல்லாம் சேலஞ்செல்லாம் ஒரு சேலஞ்சாகவே இல்லை. நான் தான் சொன்னேன், எல்லாமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாட் யூ ஆர் அப் டு, நீங்கள் எப்படி ஆள் அப்படிங்கிற ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் கிடைக்காது. போலீஸாக இருக்கவனுக்கு லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஒன்லி. இஃப் யூ வாண்ட் டு யூட்டிலைஸ் தோஸ் சேலஞ்சஸ், டெஃபினெட்லி யூ வில் பிகம் அ சூப்பர் ஹீரோ. யார் வந்து சின்சியராக பண்ணுறவனோ, சின்சியராக பண்ணுறான்னு சொன்னால் அடுத்தவனை நீ குற்றம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீ வந்து அப்பழுக்கற்றவனாக இருக்கணும். நீ குற்றமானவனாக இருந்து அடுத்தவன் மேலே கை காட்டக்கூடாது. நீ கொஞ்சோன்னு இது ஆஃப் ஹார்ட்டட்லாம் இந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது. போனால் ஒரே பாதை செலக்ட் பண்ணுறது. நீ போகிறேன்னா இப்படி போ, நேர்மையான பாதையில் போ. அதில் கரடுமுரடாக நிறையா நிகழ்வு நடக்கும். உன்னைய நிறையா போஸ்டிங்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் அடிக்கடி தூக்கி போடுவான். இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் போகணும். உங்களுக்கு நல்ல பொசிஷன் கொடுக்க மாட்டேன், கொடுக்காத. 10 தடவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான், 1 வருஷத்தில் பண்ணு. 10 தடவை பண்ணாலும் நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு வருஷம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 2 லட்சம் கொடுப்பான், 10 2 20 லட்சம் வந்துடும். அதனால் யாருக்கும் எதையும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. பணம் வாங்கி இருக்கிறவன் வந்து பாதி நாள்லேயே 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே லைஃப் ஸ்பேன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். பக்குன்னு இங்கே வைக்கிறதா அங்கே வைக்கிறதான்னு பூனை குட்டியை மாற்றின மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு அப்படி செத்து போயிடுவான். நல்லா வந்து இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அதனால் நேர்மையாக உண்மையாக நீங்கள் இருக்கணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதனால தான் வந்து இவ்வளவு பெரிய பேரஃபெர்னாலியா, இவ்வளவு பெரிய ஒரு வீடு, உங்களுக்கு இத்தனை பேர் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆட்கள், பெரிய ஐடென்டிட்டி, இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து அந்த உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுனால நீங்களே வந்து வேலியே பயிரை மேயாமல், ஏன்னா இப்போ நிறையா மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன், வேலியே பயிரை மேயாமல் காக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. நான் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் மைனாரிட்டி, என்னால் இப்படி பண்ண முடியும்ல, அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆள் சேஷன் வந்து
இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு டூத்லெஸ் ஆர்கனைசேஷனை இது எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரே ஒரு ஆள் தான் மாற்றினார். அதனால் ஒருத்தன் தான் வந்து எப்பயுமே ஒரு சேஞ்சு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரேன் ஒருத்தனாக தான் இருப்பான். அந்த ஒருத்தனா நீங்கள் ஏன் இருக்கக்கூடாதுங்கிற இதெல்லாம் இருக்கணும். நாடு ஃபஸ்ட்டு, நாட்டு மக்களை காக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. இது கலியுக காலமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன், நீங்கள் நேர்மையாக உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. பணம் வரும் போகும், அது நாளைக்கு காணாமல் கூட போயிடும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு வீட்டில் ஒரு லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் தீப்பிடிக்கும் போது பூரா எரிஞ்சு போச்சுங்கிறான். அதனால நிறைய பேர் என் பணத்தை கொடுத்து வச்சுட்டு அந்த யாரோ ஒரு இடத்துல கொடுத்து வச்சுட்டு பினாமி பேரில் கொடுத்து வச்சுட்டு அவன் அனுபவிக்க முடியல, எந்த இடத்துல சொத்து இருக்குன்னே பார்க்காம செத்து போகிறான். அதனால் இந்த மாதிரி வேண்டாம். நீங்கள் அப்பழுக்கற்ற ஒரு காமராஜர் எப்படி இருந்தாரோ, லால் பகதூர் சாஸ்திரி எப்படி இருந்தாரோ, அதே மாதிரி சர்வீஸில் நீங்கள் வந்து அப்துல் கலாம் இவர் எப்படி இருந்தாரோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வர்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும். இது போலீஸ் சர்வீஸில் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன், போலீஸ் சர்வீஸில் ஏன் வரணுங்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் போலீஸ் கோர்ட்டு 10 வருஷத்தில் செய்ய முடியாத வேலையை 10 நிமிஷத்தில் செய்யலாம். 10 நிமிஷம்தான் உனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். அதனால் போலீஸ் ஒருத்தன் மட்டும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகமே ஒழுங்காக இருக்கும். அப்போ உலகம் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸ் ஒழுங்காக இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுதான். அதனால் இந்த போலீஸ் நினைச்சுன்னா எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும். அதாவது நல்ல இன்டென்ஷனோட நல்ல வேலைகளை சொல்கிறேன். நான் நிறையா பார்த்துருக்கிறேன், நிறையா சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் எ வெரி டைம் லிமிட்னால நான் சொல்கிறேன். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறையா இருக்குது. அந்த நிறையா இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அதிசயமாக இருக்கும். நம்ம ஈவன் ஐ ரெஜிஸ்டர்ட் அ கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் மிஸ்டர் இல்லை 2 சர்விங் மினிஸ்டர்ஸ் வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் டு தி சிஎம், வித்தவுட் டிஸ்கஸிங் வித் டிஜிபி. அவன் வந்து எஸ்பி வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து சார் மருகையா அப்படின்னா, என்னடா நீ எஸ்பியாக இருக்கிறவன் என்னடா மருகையாங்கிறான். செத்து போனேன் சார் அப்படின்னா, நீ எதுக்குடா சாகுற? இது மாதிரி 2 மினிஸ்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஒரு சூசைட் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போனான் சார் ஒருத்தன் அப்படின்னா. அவங்க தானே செத்தாங்க, உனக்கு என்ன? நீ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தானே, என்ன கேஸ் இருக்கா இல்லையா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, சார் என்னை டிஜிபிக்கு இமீடியட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், இல்லாட்டி எனக்கு அதாயிரும்னா, நீ அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாத, உனக்கு இமீடியட் சுப்பீரியர் நான் ஐஜி, எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு, நான் டிஜிபிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனை வந்து நான் சொன்னேன், இமீடியட்டாக கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி, பிரிமா பேசி கேஸு மேட் அவுட்டா இல்லையா, இருக்குன்னா கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணு. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேலு எனக்கு அரை மணி நேரத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி படாத பாடுபட்டான். நான் சொன்னேன், நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னு சொன்னால் உனக்கு இந்த கேஸ் வந்து சிபிஐக்கு போகும், அப்புறம் நீ தாண்டா அக்யூஸாக போயிடுவேன்னு சொன்ன பின்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணான் எஸ்பி. அப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ண பின்னாடி அப்புறம் நான் சொன்னேன், இப்போ சொல்கிறேன் நீ டிஜிபிட்ட சொல்லு, காமராஜா அந்த ஐஜி தான் என்னை வந்து பயமுறுத்தினார், சிபிஐயில் பிடிச்சி கொடுத்துருன்னு பயமுறுத்தினால நான் கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன்னு சொல்கிறா அப்படின்னா. என்னை கேட்டால் நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, எனக்கு தெரியும் என்னை கேட்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும். அதனால் வந்து பிலீவ் மீ, பிகாஸ் ஐ எம் நெவர் இன்ஃபார்ம்டு. என்ன பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கழுத ப்ரெஷர்ன்றான். பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கிடையாது, கண்ணு ஒன்றும் கிடையாது. நீ வந்து ஒழுங்கையாக இருக்கியா, நீ நல்லவனாக இருந்தால் நல்லா யூஸ் பண்ணுவான், நீ ஒரு கெட்டவனாக இருந்தால் கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான். அதனால் நீ எப்படி இருக்கணும்னு, உன்னை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு நீ அலோவ் பண்ணுறீல்ல. எப்படி அலோவ் பண்ணுற? ஏய் நான் நேர்மையான வேண்டாம், என் பக்கத்தில் வந்து வரக்கூடாதான்னு நினச்சி, பக்கத்தில் எவனும் வரமாட்டான். நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல உருண்டு பல்ட்டி அடிச்சு விடுவோம்னு சொன்னால் நீ அப்புறம் உடனே யூஸ் பண்ண தான் செய்வான். எப்படி இருக்கணும்னு நீ டிசைட் பண்ணு. ஏன்னா ஒன்று இது வல்லபாய் பட்டேல் வந்து ஸ்டீல் ஃப்ரேம்னு ஒன்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸ்டீல் ஃப்ரேம் மெல்ட்டிங் ஆகியதா என்னமோன்னு சந்தேகமாக இருக்குது, மெல்ட் ஆகிட்டே வருதோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து வருங்கால இந்தியாவை காப்பாற்றுறது உங்கள் கையில் இருக்குது. சும்மா வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னா போ, ஆண்டர்பிரினராக போ, பிஸ்னஸ் மேனாக போ, எம்பிஏ படி. ஐஏஎஸில் வந்துக்கிட்டு ஐபிஎஸில் வந்துக்கிட்டு கரப்ஷனில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கொள்ளையடிக்கிறதுக்கும் உனக்கும் வந்து சுரண்டிட்டு போனானே, வந்து பிரெயின் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போனால் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? சொந்த வீட்டிலே நீ திருடுறவன்னா நீ தேச துரோகி. நீ ஒரு ஆஃபீஸராக இருந்துட்டு சொந்த வீட்டிலே திருடிட்டு இருந்தானா நீ யார்? நீ ஹூஆர் யூ? அதனால் தெளிவாக முடிவு எடுத்துக்க. நான் ஐஏஎஸில் வந்து நான் காரில் போவேன், ஐபிஎஸில் வந்து பவர் என்ஜாய் பண்ணலாம், இங்கே வராத. வந்தேன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு வா, சந்தோஷமாக வா, இல்லைன்னா பேசாமல் உட்காரு, விவசாயம் பண்ணிட்டு கூட சாப்பிடு, நிம்மதியாக இருக்கும். இதுதான் என்னுடைய அப்பீல் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். That was a very powerful and insightful point, and definitely aspirants it will be really a motivating
திங்னு நம்புகிறேன் சார். சார் நெக்ஸ்ட் டு சரவண குமரன் சார். சார் சொல்லும்போது he was talking about corruption, he was talking about lot of things. IRS சர்வீஸ் ஒரு ஆப்ஷனாக எடுக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனிஹவ் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பாட்காஸ்ட்லேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பீப்புள் சூஸ் ஃபஸ்ட்டு ஐஏஎஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க, தென் தே சூஸ் இஃப் நாட் ஐஏஎஸ் தென் ஐபிஎஸ். ஐஆர்எஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக போடுற இன்டென்ஷன், ஈவன் பீப்புள் who have done their UG காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேயோ இல்லை சிஏ பேக்ரவுண்ட்லேயோ இருக்கிறவங்க கூட ஐஆர்எஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேபி ப்ராபப்ளி செகண்ட் ஆர் தேர்ட் தே சூஸ். The reason, if you go back and see, there is no lot of awareness or அந்த சர்வீஸை பற்றி நிறைய மித் இருக்குது. அந்த சர்வீஸ் ஒரு 4 ரூம்குள்ளே இருக்குமா, do we not have any power, enjoyable power, will that be just in files அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ அந்த சர்வீஸில் இருந்திருக்கீங்க, you've seen lot of people and you know, and you've also guided the aspirants in past years. So from your perspective, IRS service பற்றின information if you can give, and if you can say that IRS pursue பண்ணுறதுக்கு these are the things that you students needs to see அப்படின்னா, what are those things, sir? ஒண்டர்ஃபுல். சார் வந்து ஒரு ஸ்டன்னிங் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டாரு, அதனால் நான் அதுக்கு பாதியாவது பேசி ஆக வேண்டியிருக்கு. இப்போ சார் சொன்ன ஸ்பீச்சை ஒரு பட்டிங் பொலிட்டீஷியன்ஸை பார்த்து கொடுத்துருந்தா பாதி பேர் இருந்துச்சு போயிருப்பான். நீங்களாம் சிவில் சர்வீஸ் வந்ததுனால கேட்டுட்டு சரி ட்ரை பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் சார் நினைக்கிறீங்க. ஏன்னா பாலிட்டிக்ஸில் அந்த ஸ்கோப்பே இல்லை சார். நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இப்போ நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறது வானா எல்லாம் எழுந்துச்சு போயிடுவான். ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ பிகாஸ் ஐ ஆம் இன் பாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் லாஸ்ட் 5 years இன் தமிழ்நாடு பாலிட்டிக்ஸ். நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட்டிங்கில் சொல்லுவேன், நாங்கள் சிவில் சர்வீஸ் படிக்க வந்தபோது, நாங்கள் 2000 வந்தபோது சென்னைக்கெலாம் உங்கள் எல்லாருடைய மனசுலேயே ஒரு சின்ன கார்னரில் ஒரு சின்ன சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம சிவில் சர்வீஸ் வர மாட்டோம் சார். பணம் அப்படின்னா நானே ஒரிஜினல் IAM MBA அப்படி தான் நானே ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன். இட் வாஸ் மை ஆக்சிடென்டல் என்ட்ரி இன்டு சிவில் சர்வீஸ். ஸோ இந்த சர்வீஸ் மைண்ட் செட் நமக்குள்ளே இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சார் சொன்ன மாரி புக்கு குறையிற மாரி மசூரியில் மிட் கேரியர் ட்ரைனிங்லாம் போகும்போது இந்தியா பற்றி கவலைப்படுறது, தமிழ்நாடு பற்றி கவலைப்படுறதெல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்து என்ன டெப்டேஷன், என்ன போஸ்டிங்கு, அந்த மாரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் போயிடுறோம். தட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் சேலஞ்ச் இன் பியூரோக்ரஸி. ஏன்னா ரெலவன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்துடுது. ஸ்பெசிஃபிக் டு த கொஷின் விக்னேஷ் ஆஸ்ட், IAS IPS IRS சர்வீஸ்ன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே இட்ஸ் இன் கம் இன் டு அ சேம் ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. பட் IAS பீயிங் அன் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ், அவங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் இன் சென்ட்ரல், அவங்க ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக வரும்பொழுது மேஜர் பாலிசி டெசிஷன்ஸில் பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு அசிஸ்டிங்காக இருக்கிறது பீயிங் அன் IAS சர்வீஸ். அண்ட் நேச்சுரலி தட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் திங் அண்ட் ஓன் சேலஞ்சஸ். அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலாக நிறைய IRSக்கு உண்மையிலே அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கவே இருக்காது. IRSல 90% பொலிட்டிஷியன் ஈவன் சிட்டிங், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஃபினான்ஸு அவரே சொன்னார், எப்போ நம்ம பேர் சொல்லாமல் சொல்லுப்பாம்பார். ஏன்னா நாளைக்கு வெளியே போயிட்டாருன்னா இவனை எதுவுமே சொல்லாமல் பண்ணிடுவானுங்க ஒரு காரியத்தை, அவர் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து வெளியே போயிட்டாருன்னா. ஏன்னா IRSக்கு வந்து போத் கஸ்டம்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் அலுஃப் பொலிட்டிஷியன் இருந்து, ஒரே FM மட்டும்தான், FM ரீச் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. இவங்களுக்கு வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் இருக்குது. நான் என்னோடய ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் அதை சொல்லலை இன்ட்ரொடக்ஷனில். ஏன்னா நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு வந்தது எனக்கு IAS அப்படிங்கிற ஒன்றுக்காக தான் வந்தேன். எனக்கு வந்து IPS எனக்கு கிடச்சிது 2 டைமும். அது காரணம் இந்த வெப்பன்னால இந்த மதுரைக்காரங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது. அதனாலே சம்ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் எதர் இட்ஸ் மை பர்சனாலிட்டி IAS ஆர் IRS நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் பேட் லக் எங்கள் பீரியட்லாம் 2001 to 5ல் இந்த வேக்கன்சி வாஸ் ஆல் 400, 420, 430, இப்போ 800 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இப்போ 350லாம் அந்த IAS வரும். நம்ம நேரத்துக்கு கடவுள் கரெக்டாக அந்த 170, 180 IAS முடியும். நான் 287 வந்துச்சு. என் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் என்ன பண்ணால் IAS மட்டும் சாய்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஐ டிடன்ட் ஆப்ட் எனி சர்வீஸ். நான் IRS 210ல் இருந்தேன். அப்போ அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி போர்டுக்கு வந்து ஒரு பிரசாதத்தை நம்மளே கொடுத்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அவங்க என்டையர் 45 minutes இன்டர்வியூ IAS vs IRS அப்படிங்கிறதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு இதில் வெக்ஸ் ஆகி நான் சொன்னேன், சார் எனக்கு இந்த ஹைரார்க்கிலாம் எனக்கு தெரியாது. நான் சர்வீஸ்க்கு வந்தபோது என் சீனியர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, இதான் ஹைரார்க்கி, 28 சர்வீஸ்க்கும் யாருக்குமே தெரியாது எந்தெந்த சர்வீஸில் எவ்வளோ ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குது, என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு.
சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார். ஐஏஎஸ், அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஸ், அப்புறம் நான் போடல ஐபிஎஸ். ஐஎஃப்எஸ் நான் போடல. ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பி அவுட் சைடு இந்தியா. ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி இன்சைட் இந்தியா. நமக்கு இந்த இட்லி தோசை பொங்கல் ரொம்ப முக்கியம், கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்டு. அதெல்லாம் இப்போ டூர் போய்க்கலான்னு விட்டுட்டேன். ஸோ ஐஆர்எஸ் போட்டேன் சார். இப்போ எனக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் வந்ததே ஐஏஎஸ்ங்கிற பேருக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சம்மோ போர்ட் நாட் கன்வின்ஸ்ட். போர்ட் கன்வின்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி செட், இல்லை நீ வந்து ஐஆர்எஸ் தான் பெர்ஃபெக்ட்டு, உனக்கு ஐஆர்எஸ் கொடுத்தா நீ அதிலே போயிடுன்ட்டார். அப்பயே நினச்ச மார்க் போட மாட்டாங்க. அண்ட் மை ஃபஸ்ட்டு 3 இன்டர்வியூஸ் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் 190. தட் டைம் எங்கள் டைம் 300. லாஸ்ட் இன்டர்வியூ யூ கேவ் 90 டு என்ஷூர் தட் என் மெயின்ஸ் மார்க்கை பார்த்து போட்டாரான்னு தெரில. ஸோ தட் ஐ டென்ட் கெட் இன் டு ஐஏஎஸ். அவர் என்ஐடிடிக்கு வரும்போது நான் தான் அவருக்கு, அந்த மெம்பருக்கு நான் தான் ப்ரோட்டோகால் ஆஃபீஸரு. நான் சொன்னேன் சார் தேங்க்ஸ் சார் பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஐ மீன் ஐஆர்எஸ்னேன். அப்படியே அப்படின்னாரு, நீங்கள் மார்க் போட்டிருந்தா ஐஏஎஸ் போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ எவ்ரிபடி, சில பேருக்கு ஐஎஃப்எஸ் பிடிக்கும், ஸோ அவங்க அதுக்கு போவாங்க. ஸோ உங்கள் பர்சனாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே சார் சொல்கிற மாதிரி ஐபிஎஸ் வந்து என்னோடய ஃபாதர்ல எங்கர் பிரதர் இஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சந்திரசேகர். அண்டு என்னோடய ஃபாதர்ல விஜயகுமார் வந்து 77 அவர் மெயின் எழுதி, அப்போ 3 எக்ஸாம், ஐஏஎஸ் 5 எக்ஸாம்ஸ், ஐஏஎஸ் 5 ஆப்ஷனல்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் சோர்ஸ் 3, ஐபிஎஸ் 2. அந்த சூஸ் பண்ணதில் தப்பு பண்ணிட்டார் அவர். வாட் ஈ சூஸ் ஃபார் ஐபிஎஸ் வேர் இஸ் கோட்லெஸ். ஸோ ஈ மிஸ்ட் ஐபிஎஸ் இன் ஜஸ்ட் தென் ஈ கான் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். நான் ஐபிஎஸ் போடணுன்னா அவர் அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகி உனக்கு ஐபிஎஸ் என்னன்னு தெரியுமானாரு அந்த செகண்ட் அட்டம்ப்டில். பை த டைம் ஐ மேரிடு. ஸோ ஐபிஎஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சர்வீஸ். சார் சொல்கிற மாதிரி அந்த இன்னோவேஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அண்ட் ஃபேம். சூர்யா படத்தில் ஐபிஎஸ்ஸாக தான் நடிப்பார். மேபி லேடி நயன்தாரா மே டேக் ஐஏஎஸ் ரோல் என்ன. ஸோ ஐபிஎஸ்க்குன்னு அந்த ஒரு ஃபேம் இருக்குது சர்வீஸில். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஐஆர்எஸில் வந்து ஃபேமுங்கிறது ரொம்ப மீடியம். பட் சர்வீஸ் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெஸ்க் ஜாப் உண்டு, ஃபீல்டு ஜாப் உண்டு. ஓகே, நீங்கள் அசஸ்மெண்ட், கார்ப்பரேட் அசஸ்மெண்ட்லுக்கும் டெஸ்க் ஜாபில் இருப்பீங்க. ஈவன் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 25 நான் ஜாயின் பண்ணும்போதெல்லாம் we will be assessing a company worth 1,000 crores. We will decide. அதில் ரொம்ப நீங்கள் வந்து யூ வில் டூ லாட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் விண்மில்ஸ் வந்து இவ்வளோ சின்சியராக இவ்வளோ மெகாவாட் வந்திருக்குன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 80 IBயில் ஒரு கன்செஷன் தர்றாங்க. அவங்க விண்டு மில் போட்ட யாரும் தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜியை உண்டாக்கணும், நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு எந்த பிஸ்னஸ்மே நினைக்க மாட்டாங்க. அப்படி நினச்சா அவர் பிஸ்னஸ்ன்னு வெளியே போயிடுவார். ஏன்னா அவர் ப்ராஃபிட் தான் நினைப்பார். அவர் ப்ராஃபிட்டை ஊக்குவிக்கிற மாரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்கீம் தருது. ஆனால் அந்த விண்டு மில் ஒழுங்காக போட்டிருக்காங்களா, அதுக்கு நான் இன்சென்டிவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்கம் டேக்ஸ் வெளியே கொடுக்குது. ஒரு விண்மில் 1 crore போட்டால் 80 lakhs அவருக்கு ரிபேட் கிடைக்குது. ஆனால் அதை ஒழுங்காக போட்டிருக்கான்னு பார்க்குற வேலை ஐடிக்கு வருது. ஸோ அதை என்ஷூர் பண்ணும்போது ஃபைனலாக நம்ம 20 years என்ன பார்க்குறோம், வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் விண்மில் எனர்ஜி இன் தி இந்தியா. அது இவங்க ஒழுங்காக என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேஷன் டெஃபினெட்லி அது மூவி, நிறைய தமிழ் மூவி வந்துருச்சு. இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கும். மேசிவாக வந்து உங்களுடைய அக்ரெஷனுக்கு அங்கே நிறைய இடம் இருக்கும். என்ன அதுக்கு அக்ரெஷன்னா போலீஸ் மாரி லத்தி சார்ஜெலாம் கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் டீலிங் வித் சம் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் பார்ட்லி பொலிட்டிஷியன்ஸ், பார்ட்லி பியூரோக்ராட்ஸ் ஆல்சோ, பார்ட்லி ஜுடிஷியரி ஆல்சோ, எல்லாம் இருப்பாங்க. அதில் அக்ரெஷன்னா த வே யூ ஸ்டாண்ட் அமிட்ஸ் த ப்ரெஷர். ஓகே, கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் மச் மோர் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ஸ்மக்லர்ஸ். இன்கம் டேக்ஸ் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் ஸ்டில் தேர் யுவர் கட்ஸ் ரியலி கம்ஸ் டு பிளே. இன்றைக்கி எதுவும் ஆகிடுமான்னு ஒரு டவுட் ஒரு நைட்டு வந்துடும் உங்கள் சர்வீஸில். அந்த 15 வருஷத்தில் அது ஒரு நாள் அந்த அது என்ன படம், பயத்தை காட்டிட்டான் பரமான்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு சாப்பிட்ருக்கும்போது டவுட் வந்துடும், இவனுக்கு சாப்பாடில் வச்சுருப்பாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் சேலஞ்செல்லாம் வரும். ஸோ நீங்கள் கேரியர் ப்ராஸ்பெக்டில் ஐஏஎஸ் நம்பர் 1 அஸ்டான் டுடே இருக்கனால இன்றைக்கி இந்த கவர்மெண்ட்டில் நிறைய நான் ஐஏஎஸ் செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில். அதர்வைஸ் 60-70% comes from IAS. The probability of becoming secretary to government of India or cabinet secretary is highest for IAS. Cabinet secretary ultimately IAS only, and other secretaries உங்களுக்கு நல்ல ப்ராபிலிட்டி இருக்குங்களா. IAS is always a better bet. Only the problem is the cadres. நீங்கள் இங்கேருந்து பீகார் போனீங்கன்னா பீகாரை வந்து you have to
ஃபீல் இட், ஓன் இட். நீங்கள் நாம் தமிழர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. அங்கே போய் நாம் பீகாரின்னு சொல்லிட்டு போய் சட்பட்டில் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணால் ஆல் மை பேட்ச்மெண்ட்ஸ் ஹூ டிட் திஸ் தேர் என்ஜாயிங் த சர்வீஸ். அங்கே போய் கிரிப் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தே ஆர் நாட் என்ஜாய். ஒரு அப்படியே அங்கே இருந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக எதர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ். ஐஆர்எஸில் ஒரு பெனிஃபிட் வாட் யூ கால் சின்ஸ் சிட்டிங் இன் சிட்டிஸ். ஸோ இந்த ஏர்லி எஜுகேஷன், ஸ்கூலு, கிட்ஸு, லைஃப் ஸ்டைலு, கம்ஃபோர்ட்டு. அது சார் சொன்னார், காலையிலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் ஐபிஎஸ்சில் சேலஞ்சுன்னு. நான் தான் என் அங்கிள்கிட்ட சொல்லுவேன், தூங்குறதே சேலஞ்சுண்ணே, தூங்குற வாய்ப்பு இருந்தால் தான். இன்கம் டேக்ஸில் ஒன்லி ரைடில் மட்டும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஒரு 3 நாள்லாம் தூங்காமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மற்றபடி வந்து யூ லாவ் தட் கம்ஃபோர்ட் அண்ட் தட் திங். அண்டு பவருங்கிற கான்செப்ட்டு அண்ட் பாலிட்டிக்ஸும் சேர்த்தே சொல்கிறேன், நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணால் தான் பவர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அதர்வைஸ் யூ டோன்ட் நீட் அ பவர். நீங்கள் அதை எடுத்து ஏதாவது உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை தப்பாக பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னா பவர் கம்ஸ் இன் டு ப்ளே. நீங்கள் இப்போ ஃபைலில் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, ஆக்ட் இருக்குது, ஒரு இப்போ கைட்லைன்ஸ் இருக்குது, ப்ரொவிஷன் இருக்குது, சுப்ரீம் கோர்ட்டோட விஷயங்கள் இருக்குது, ஏற்கனவே சொன்னது இருக்குது. மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும்போது அதில் நீங்கள் முடிவெடுக்கும்போது என்ன பவர், வாட் இஸ் அ பவர்? யூ ஜஸ்ட் சைன் இட் அண்ட் கோ அண்ட் தட் பேப்பர் கோ அண்ட் ஸ்பீக் இன் த ஃபீல்டு. நீங்கள் 4 பேர் வர்றாங்க, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்க, இல்லை அவங்களுக்காக செய்கிறீங்கன்னா பவர் வந்துடுது, அதில் கெத்து வந்துடுது. கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட வேலை இருக்குன்னு 4 பேர் நிற்பான். சார்ஸ்லாம் வந்து அவங்க 30 years சர்வீஸ் முடிச்சு ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்க, நான் 15 years முடிச்சு ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். பாலிட்டிக்ஸ் வந்தனால எனக்கு தெரியும். காரியத்துக்கு தக்கக்கூடிய மக்களோட இயல்பு அது. மக்களை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. மக்கள் வந்து உங்களுக்கு சார்னா உங்கள்கிட்ட தான் வேலை இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பவர் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். பவர் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதோ அந்த பவர் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இனர்ஷியா. சார் சொன்ன மாரி அந்த பவர் வந்து அது ஒரு கர்மான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதில் இந்தியன் ட்ரெடிஷனில். அது வாட்டுக்கு அது ஒரு பக்கம் ஃப்ளோ ஆகிடும். அதான் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்னு சிலப்பதிகாரத்தை சொன்ன அர்த்தம். அரசியல் பிழைத்தோர்னா சர்வீஸாக இருக்கட்டும், பாலிட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும், அறம் கூற்றாகும். அது அதனோட ஃப்ளோவில் போகத்தான் செய்யும். அது எப்படி இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு தர்மா தேவைப்படுது. மகாத்மா காந்தியோட நல்லவர் யாரும் இல்லை, அவரே ட்ரூத்தை வந்து மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத்துன்னு சொல்கிறார். ஸோ இந்த சேலஞ்ச் உங்களுக்கு சர்வீஸில் முழுக்க வரும். வேர் ஐ திங்க் தட் யுவர் அவங்க சொன்னாங்களே இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், அது உங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அந்த பாத்தில் கைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஐ வில் பி ஹாப்பி some young minds coming to IRS and doing lot of justice to revenue and கோஷ்முல் தண்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பே நாங்கள் தான், நான் எங்கள் ப்ரௌடாக சொல்லிப்போம். அண்டு சர்வீஸ் ரைவல்ரி உண்டு. ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ்குள்ளே அகாடமியில் எல்லா அகாடமிலையும் நைட்டு டிபேட் போயிட்டே இருக்கும், தண்ணியை போட்டு எது சரி பெரிய சர்வீஸ், எழுதணுமா வேணாமா. நீங்கள் நான் ஐஆர்எஸ்ன்னு எழுதுறேன்னு சொன்னால் அது எழுதாத, இதை விட பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் என்ன பாரு, யோசிச்சு பாரு. அவன் பரமக்குடியில் உட்காந்துருக்கான், நீ சென்னை சிட்டியில் ஃபீனிக்ஸ் மாலில் உட்காந்துட்டு இருக்கா, வந்தால் அந்த ஃபீனிக்ஸ் மால் மேனேஜர் ஒன்று வந்து ரிசீவ் பண்ண வருவார் அப்படின்னு டிமோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. பட் ஐ ஃபீல் வாட் இஸ் யுவர் பர்சனாலிட்டி, வாட் டு யூ வாண்ட் அண்ட் கீப் தட் இன் சர்வீஸ் இன் மைண்ட் செட் அண்ட் கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட். உங்களோட இதில் வருது இதெல்லாம் வச்சு முடிவு பண்ணிங்கன்னா யூ வில் நாட் கோ இன் டு த ரைவல்ரி கேம். அவங்கவுங்க பேசுகிறது அவங்கவுங்க பேசிட்டோம். இந்த கட்சி நல்ல கட்சி, அந்த கட்சி நல்ல கட்சின்னு எல்லாம் வெளியில் பேசுவோம். ஆனால் நான் தான் சொல்லுவேன், அரசியல் கட்சியில் வெளியில் இருக்க போர்டுக்கும் பஸ்ஸுக்கு வெளியில் இருக்க போர்டுக்கும் உள்ளே இருக்க போர்டுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது. அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறின பிறகு தெரியும், ஐயோ எந்த போர்டு வச்சுருக்காங்க உள்ள பஸ்ஸுக்குள்ளேன்னு. அதுமாரி தான் சர்வீஸ்குள்ளேயும். ஸோ அந்த ரைவல்ரிக்குள்ளே போகாதீங்க. ஒன்ஸ் யூ செட்டில்டு வித் அ பர்டிகுலர் சர்வீஸ் பை லக் ஆர் டிவைன் ஆர் யுவர் ஓன் வில்லிங்னஸ், சரியா. நான் 3 டைம் ட்ரை பண்ணி நான் திருப்பி நான் ஐஆர்எஸில் வந்து லேண்ட் ஆக வேண்டியிருந்துச்சு. வேகன்சி கூட இருந்தால் நம்ம ஐஏஎஸ் எதாவது கேடர் போயிருக்கலாம், சரியா. ஸோ அது வந்து அதோட நேச்சர். தேர் ஐ லேண்ட், ஐ ஃபீல் ஓகே. நான் அப்போ தான் முடிவு பண்ணேன், அந்த அதுக்கடுத்த அட்டம் 2 அட்டம் இருந்தது கொடுக்கல. போது இறைவன் எதாவது சொல்கிறான் ஐஆர்எஸில் இருந்துட்டு. ஏன்னா எனக்கு அரசியலுக்கு வர ஆசை அப்போ இருந்ததுனால நான் அப்போ நினச்சேன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக சந்திரசேகர் சார்லாம் இருந்திருப்பார் நாக்பூரில். அவர்லாம் பயங்கரமான ஃபேம் நாக்பூரில், அவர் ஐஏஎஸ். தென் ஆந்திராவில் வந்து எலெக்ஷன் நின்னார். நான் அப்போ தான் யோசித்தேன், எங்கே நல்லது பண்ணுமோ அங்கே எலெக்ஷன் நிற்க முடியாது போல் தெரியுது, எங்கே நம்ம ஆள் இருக்கானோ அங்கே தான் போய் நிற்கணும் சொல்லிட்டு. ஸோ அந்தமாரி எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஐஏஎஸில் வந்து நல்லா தான் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு பெருசாக ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாலிடிக்ஸ் வரணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்தது. பட் டிவைன் இன்டென்ஷன் வாஸ் லைக் திஸ். பட் என் பாதையை மாற்றலை, வருதோ இல்லையே நான் பாட்டுக்கு என் ரூட்டில் சித்தன் போக்கு சிவன் போக்குன்னு நான் வந்துட்டேன்.
ஸோ இதுதான் நான் ஓவராலாக சொல்லக்கூடிய அஜெண்டா ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. நிறைய நானும் விக்னேஷும் ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டிருக்கோம். இந்த சர்வீஸில் ரொம்ப லென்த்தியாக சர்வீஸில் ஐஏஎஸ் யார் சூஸ் பண்ணணும், ஐஎஃப்எஸ் என்ன, ஐபிஎஸ் என்ன, ஐஆர்எஸ் என்ன, மற்ற சர்வீசஸ், அக்கௌண்டிங் சர்வீசஸ். லைஃப்பை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோன்னா அக்கௌண்டிங் சர்வீஸ் த பெஸ்ட் சர்வீஸ். நீங்கள் இந்த பாலிடிக்ஸ்குள்ளே வர வேணாம், ப்ராப்ளம் வேணாம், சண்டே ஃபுல் ரெஸ்ட்டு சார், நோ டிஸ்டர்பன்ஸ் சார், மதியம் பிரியாணி சாப்பிட்டு நிம்மதியாக ஒரு படம் இங்கிலீஷ் படம் பார்த்து தூங்கணும் சார்லாம், யூ ஷுட் சூஸ் அன் சிவில் அக்கௌண்ட்ஸ், டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ், பியூட்டிஃபுல் சர்வீஸ். நீங்கள் சின்சியராக இருந்த போதும் அப்படியே நீங்கள் கேடரில் போயிட்டே இருப்பீங்க. அண்ட் யுவர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வில் க்ரோ, வெஹிக்கிள்ஸ் சப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கும். நல்ல யூ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ் டு த சர்வீஸ் அண்ட் லைஃப் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் ஃபேம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது, ஃபேம் அதில் வராது. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே யூ ஹேவ் எனஃப் ஃபேம், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளியே சொல்கிறேன், காமன் மேனுக்கு. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் நிறைய நாங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் பேசியிருக்கோம், அதையும் பாருங்கள், பார்த்து நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். நிறைய டைம் எடுத்துனோம் இல்லை சார், ஐம் ஜஸ்ட் இமேஜினிங் வாட் சார்ட் ஆஃப் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் the personality that you would have carried. அடுத்த பிறகு ட்ரை பண்ணுவோம். அப்பயும் திருப்பி 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் வருவேன். Okay, because as I say, politician decides the policy. He decides what policy to be in the table. Sir சொன்னார் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா, bureaucrat will execute the policy. பிகாஸ் எம்ஜிஆர் தான் முடிவு பண்ண முடியும் அந்த ஃபுட்டு போடலாமா இல்லையான்னு. ஒரு எந்த சீஃப் செக்ரட்டரியோ ஒரு ஏதோ முடிவு பண்ண முடியாது, ஐடியா கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபைனல் டெசிஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ். ஆனால் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சிவில் சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி பாலிடிக்ஸ் சூஸ் ஆகிறதில்ல. பட் ஐ வாண்ட் தேட் ஹாஸ் டு ஹேப்பன். ஓகே, இன் இந்தியாவில் அண்ட் தமிழ்நாடு வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தேட் டு ஹேப்பன் அண்ட் வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட். ஸோ பாலிசி டெசிஷன்ஸு கம்ஸ் ஃப்ரம் பாலிட்டிஷியன்ஸ். பட் அதை பியூட்டிஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வித் சிவில் சர்வீஸ், தட் மெயின்லி வித் ஐஏஎஸ். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொல்லும்போது யங் ஆஃபீஸர்ஸ் இப்போ இந்த சர்வீஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது வி ஹாவ் திவ்யா மேம் ஹியர் who has opted for IRS. Ma'am, when I was seeing about your profile and introduce பண்ணும்போது how was that interview score possible அப்படின்றது சார் கூட he said that towards the end that interview score decided his fate to get into IRS officer and topping that particular இது. And at the same time I think our aspirants here also will be excited to know your complete journey, which I think is 2012 க்கு அப்புறம் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, which is after which the UPSC's pattern towards exam has changed. So how was your preparation and how was that magic number in the interview was possible? So please help our students to understand their preparation. Yes, I always love to talk about my interview because that's a bragging question for me. ஏன்னா நம்ம சில நல்ல நினைவுகளை அசை போடுறதுன்றது ரொம்ப அருமையான ஒரு இது. ஸோ ஐம் கிளாட் தட் ஐம் ஷேரிங் இன் திஸ் ஸ்டேஜ். 2012 ஐ கேவ் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டே ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்மளாம் வந்து ரொம்ப அதிமேதாவிகள்ன்ற ஒரு கோஷன்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. சரி, நம்ம கிளியர் ஆனவுடனே மெயின்ஸுக்கு படிச்சுக்கலான்னே இருந்துட்டு திடீர்னு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆன உடனே 90 நாள் தான் இருக்குது மெயின்ஸுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி 2 ஆப்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஐ டுக் ஜாகிரஃபி அண்ட் சைக்காலஜி. எதுக்கு எடுத்தேன்னு இப்பயும் எனக்கு தெரியாது. ஜாகிரஃபி பிகாஸ் ஐ லவ் ஐ டுக் சைக்காலஜி ஐ ஸ்டில் கொஸ்டின் மை செல்ஃப். போய் எக்ஸாம் எழுதியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு, அப்புறம் மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகலை. சரி, திரும்ப எழுதுவோம் எக்ஸாம்னு வந்தால் யூபிஎஸ்சி டிசைடட், ஓகே நீ ஃபெயில் ஆகிட்ட இல்லைம்மா, ஐ வில் சேஞ்ச் த டோட்டல் சிலபஸ். லைக் ஒரு 20-30 வருடங்களாக அமைதியாக இருந்த யூபிஎஸ்சி வெகுண்டு எழுந்து நீ வா ப்ரிலிம்ஸு சேஞ்சு, மெயின்ஸு சேஞ்சு, எல்லாம் சேஞ்சு. ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, ஒரு வேளை கடவுள் நமக்கு இது போதும், போய் உன் இன்ஜினியரிங் வேலையை பாருன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி தான் போல இருக்குது. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் யூபிஎஸ்சி டு சேஞ்ச் த பேட்டர்ன். In one go they have abolished prelims oda optional paper. They came up with CSAT and all those things and everything happened in one go. So on that attempt apply poidichu. Third attempt in 2014 I gave. Prelims முடிஞ்சிருச்சு. மெயின்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே போகிறேன் சார், அப்படியே கை டைப் அடிக்குது. இப்படியே தான் இருக்குது. ஏன்னா இந்த வாட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டா திரும்ப ப்ரிலிம்ஸுக்கு படிக்கணுன்ற பயம். ஸோ ஐ டோல் மை மைண்ட், ஃபெயிலோ பாஸோ சண்டைக்கு போவோம், ரிசல்ட் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஐ கேவ் மை மெயின்ஸ் அண்ட் ஐ நோ ஆஃப்டர் மெயின்ஸே இன்டர்வியூக்கு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபார் த ஜேர்னி ஆஃப் மை இன்டர்வியூ வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் ஐ எம் அ குட் ஸ்டோரி டெல்லர் சார்.
எனக்கு வந்து என்னை வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி உட்கார வச்சா ஒரு 10 நிமிடங்கள் அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட டைமை வந்து என்னால் வாங்கிக்க முடியும். That is knowingly or unknowingly that character came to me. So every day what I will do, I will take one topic, I will catch hold of anybody. யார் என் கண்ணில் படுறாங்களோ, எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற அம்மாவாக இருக்கட்டும், என்னோட நண்பர்களாக இருக்கட்டும், அவங்ககிட்ட உட்காந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதை கன்வே பண்ணேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டு லேர்ன் ஹவு டு கனெக்ட் டு பீப்புள். அண்ட் மோர் ஓவர் இப்போ நான் பேசும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இட் won't be flat. ஸோ somewhere my tone will go high, somewhere it will come down. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ சார்ட் ஆஃப் சிங்கிங் பேட்டர்ன். எனக்கு ஏன்னா மொனாட்டனஸாக இருந்தால் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, இது என்ன பேசிகிட்டே இருக்காங்க, போர் அடிக்குதுன்னு கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தட். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம வந்து இன்டர்வியூவில் ஒழுங்காக பண்ணோன்னா தான் சர்வீஸ்குள்ளே வருவோம். ஏன்னா மெயின் ஸ்கோர் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. வி ஹாவ் டு கிவ் அவர் டோட்டல் இன்புட்னா. ஃபார்ச்சுனேட்லி சார் யூபிஎஸ்சிக்கு போனோம். மை வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மீ சேம் டே, அவங்களுக்கு 4 noon எனக்கு ஆஃப்டர்நூன். அங்கே போய் அந்த ஹாலில் உட்காந்தா சார், இட்ஸ் அ ரவுண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் பில்டிங் யூபிஎஸ்சி, தோல்பூர் பவன். நான் பார்த்ததே இல்லை, எனக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ். என்னடா நம்ம ஊர்லலாம் ஸ்கொயராக இருக்குது, இங்கெல்லாம் ரவுண்டாக இருக்கே. சரி, அது வாசப்படியில் கால் வைக்கும்போது திரும்ப வைப்போமா, பாஸ் ஆகுமா, இதெல்லாம் யோசிக்காதம்மா, போமான்னு உள்ளே போயிட்டு என் கூட வந்து அந்த ரவுண்ட் டேபிளில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க ஒரு 3 பேர் 4 பேர். பார்த்தா எல்லாரும் ஏற்கனவே சர்வீஸில் இருந்துட்டு திரும்ப வந்திருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்காக. ஸோ அவங்களோட ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டால் இன்னும் பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஐ வென்ட் டு வாஷ்ரூம் அண்ட் தென் ஐ கேம், தென் ஐ வென்ட் அவுட், தென் ஐ கேம், தென் ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங். இந்த மாதிரியே போயிடுச்சு. திடீர்னு பேர் கூப்பிட்ட உடனே உள்ளே போனால் ஒரு மேடம் வாஸ் சிட்டிங். பிகாஸ் இன் ஆர் வைல்டஸ்ட் ட்ரீம் வி யூஸ் டு இமேஜின் அ லேடி ஆஃபீஸர் சிட்டிங் தேர்ன்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொபோர்ஷனேட்டில் தான் நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்துருப்போம். பட் த சேர் மேனுன்றது சேர் பர்சனாக மாறுச்சு என்னோட இன்டர்வியூவில். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் ஐ ஃபெல்ட் லைக், சி காட் இஸ் ஷோயிங் யூ அ லைவ் சோஷியல் எக்ஸாம்பிள். மேடம் இஸ் தேர் அண்ட் மேடம் வித் 4 gentlemen officers போய் உட்காந்தது தான் சார் தெரியும். தே லிட்ரலி டுக் கேர் ஆஃப் மீ த்ரூ அவுட் த செஷன். த கொஷின் வாஸ் ஆஸ்ட் ஸோ நைஸ்லி. தே ஆஸ்ட் மீ ஒன் கொஷின். நமக்கு ரொம்ப நாளாக பாகிஸ்தான் இஸ் கிவிங் அஸ் ட்ரபிள் ரைட் பிஃபோர் ஆர் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் மேக் ஒன் பாலிசி. நம்ம பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போயிட்டு வி வில் மேக் இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் பைஃபர்கேட் பாகிஸ்தான் இன்டு சிந்த் அண்ட் பலுஜிஸ்தான். யூ ஆர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு டேக் திஸ் கால். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? தென் ஐ டோல் தெம், சார், ஃபர்ஸ்ட் we need to respect the sovereignty of other country. So being a sovereign country, I will not go and disturb the sovereignty of Pakistan. Next, Pakistan, even though it's a broke state, it is a buffer between Afghanistan and India. எனக்கு வர வேண்டிய அடியெல்லாம் அவன் வாங்கிக்கிறான் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஈவன் தோ இவன் அது பெரிய பிரச்சனை, இது சின்ன பிரச்சனை, நான் சின்ன பிரச்சனையே டீல் பண்ணிக்கிறேன். மூணாவது, வார் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் காஸ்ட் அண்ட் ஹியூமன் லைஃப். நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்து என் இந்தியாவை பெருசு பண்ணுறதை யோசிச்சுட்டு அவங்கக்கிட்ட போய் அவங்க பிரச்சனையை ஏன் நான் சால்வ் பண்ணணும்? ஸோ திஸ் கொஸ்டின் கான். தென் தே ஆஸ்ட் மீ, லெஸ்லி உட்வினோடது இந்தியாஸ் டாட்டர் documentary has been banned by India that time. Being lady candidate, that Nirbhaya case and all happenings were in the background. They asked me, what is your take on it? So I told them, Madam, I would like to hold the hand of Leslie Woodwin because she has opened a taboo topic. No one in India loves to talk about this topic because these are tabooed. But at the same time, I want to leave her hands away and make a step back from her stand because she has portrayed every Indian man in a wrong framework. Because of the support of my father, I came here. My progress is not only me. நான் யாரோட ஷோல்டர்லலாம் ஏறி வந்திருக்கேன்னா, ஐயா பெரியாரோட ஷோல்டரில் ஏறி இருக்கேன். நான் என்னோட தந்தையோட ஷோல்டரில் நான் ஏறி இருக்கேன். எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களோட ஷோல்டரில் நான் ஏறி அவ்வளோ ஏணிகள் படி மாதிரி அவங்க இருந்ததுனால தான் ஐ என்டர்ட் திஸ் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ். ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட் ஹர் இன் ஒன் பாயிண்ட், பட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி வித் ஹர் இன் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ சிமிலர்லி இந்த மாதிரி 2-3 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வர வர தே ஆல் கன்வின்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா தே ஜஸ்ட் ஆஸ்ட் மீ வெரி பேசிக் கொஸ்டின். சரி கேட்கணுமே. என்னோட இன்டர்வியூ 25 நிமிஷம் சார். அந்த 25 நிமிஷங்கள் தான் நான் இன்னைக்கு உங்கள் எதிர்க்க உட்கார்றதுக்கான காரணம்.
ஏன்னா என்னோட மெயின் ஸ்கோரில் எஸ்ஏயில் யூஸ்வலி வந்து 250 சம் மார்க்குக்கு எவ்ரிபடி யூஸ்வலி ஹிட் 100+. I am the only candidate who got 60 mark in essay and cleared that exam. Because அங்கே எனக்கு வந்து கம்மியான மார்க் எல்லாமே என்னோட இன்டர்வியூவில் காம்பன்சேட் ஆகிடுச்சு சார். ஸ்டில் ஐ ரோட் அ லெட்டர் டு யூபிஎஸ்சி வித்தவுட் நோயிங் அவங்களுக்கு ஆர்டிஐயில் 8J செக்ஷனில் அவங்க எதுக்கும் பதில் சொல்ல வேணான்னு அவங்ககிட்ட கேட்டேன், என்னோட எஸ்ஏவோட பேப்பர் ஜெராக்ஸ் காப்பி கொடுங்க. ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரிசல்ட் என்னோட ரயில்வே சர்வீஸில் இருக்க ஃப்ரெண்டும் நாங்கள் 2 பேருமே எஸ்ஏயில் கம்மி மார்க்கு. அவன் சொன்னான் அந்த மாதிரி நம்ம லெட்ரு போடுவோம். சரி வாப்பா போடலான்னு சொல்லி நான் டிராஃப்ட் பண்ணி அங்கே ஃபரிதாபாத் ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து அனுப்பிட்டு அவனுக்கு கால் பண்ணி நான் அனுப்பிட்டேன், நீ அனுப்பினேன்னு. என்னம்மா நீ யூபிஎஸ்சி கிட்டலாம் கேள்வி கேட்டுட்டியா? போச்சு போ, டேய் ஒன்று நம்பி தானேப்பா நான் கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னு. பட் பிலீவ் மீ, வித்தின் 48 days யூபிஎஸ்சி ரிப்ளைட் மீ. இத்தனை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நான் யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேணாம், உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது, எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லி. பட் ஸ்டில் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ். இஃப் யூ பிலீவ் இன் த ப்ராசஸ், it will take care of on its own. But only thing what I want to convey in this one is like you start to feel that one day நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போய் உட்கார போகிறோம், அங்கே போய் வந்து ஒரு 5 பேருக்கு முன்னாடி நம்ம பேச போகிறோம். அப்போ நீங்கள் பேசும்பொழுது the language control that will start to come. And எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இங்கே வந்து luckily the slides are so bright, half of you is they are not visible to me. பட் நீங்கள் ரியல் க்ரௌடில் போய் பேசும்பொழுது ஒரு அஜிடேஷன் இருக்கும். அந்த அஜிடேஷன்லேயே பாதி நம்ம சொல்ல வந்ததை மறந்துடுவோம். நம்ம நல்ல நல்ல அறிவான நல்ல நல்ல கருத்துக்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். பகிர்றதுக்கு ஒரு மீடியம் வேணும்ல. ஸோ தட் மீடியம் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஃப்ரம் த day one. அண்ட் திஸ் இஸ் அன் இன்டென்சிக் பாடி லாங்குவேஜ் ஆஃப் yours. நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் தான்ப்பா 65% என்ன நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்னு. ஸோ டியூரிங் பர்சனல் ஹியரிங் வருவாங்க நம்மக்கிட்ட, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வருவாங்க சார். ஸோ எஸ்டர்டே ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் ஒன் கேஸ், இட்ஸ் multi-crore, the figure is so big. அந்த இப்போ வந்து கார்பரேட்டில் இருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். ஆல் ஆடிட்டர்ஸ், த பிக் 4 people, they will come with all the dress, everything. அண்ட் அது நம்ம பார்க்கும்போதே ஒரு இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்கும். இப்போ ஒரு கேஸுக்கு 2 பேர் வர வேண்டாம், நான் அதான் சொன்னேன். ஒரு 100 கோடிக்கு ஒருத்தர்னா அப்போ 1000 கோடிக்கு 10 பேர்லாம் நீங்கள் வரக்கூடாது, 2 பேர் வாங்கன்னு சொல்லி. ஆனால் அவங்க எதிர்க்க நீங்கள் உங்கள் பாடியை காமன் கம்போஸ்டாக வச்சு எப்படி நீங்கள் பேசி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்றது தான் த இமேஜ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அவங்க வராங்க, பெரியவங்களாக இருக்காங்க, ரொம்ப வந்து பவர்ஃபுல்லாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா நம்ம பயப்பட ஆரம்பித்தோன்னா எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ இது எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? நம்ம ப்ரிலிம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுதே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்டர்வியூவில் எப்படி நீங்கள் காமன் கம்போஸ்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களோ தட்ஸ் ஹவ் சப்சிக்வெண்ட்லி உங்களோட ஃபீல்டு ஃபார்மேஷனுக்கு போகும். ஸோ உங்களோட தன்னம்பிக்கை, உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ், வெர்பல் லாங்குவேஜ் கண்ட்ரோல் பிளேஸ் அ லாட். டெய்லி மிரரில் போய் நின்றுட்டு பேசுங்க, ஒரு அதிகாரியாக நின்று பேசுங்க. இப்போ வந்து நாங்களாம் வந்து பார்க்குற க்ரௌடெல்லாம் கம்மி, எங்களுக்கு அஜிடேட்டட் க்ரௌட் வரமாட்டாங்க. பிகாஸ் தே நோ இஃப் தே கம் அண்ட் அஜிடேட், ரைஸ் தேர் வாய்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், வாட் IRS வில் டூ எவ்ரிபடி நோஸ். பட் இதே நம்ம சார் மாதிரி ஃபீல்டு ஃபார்மேஷனுக்கு போகும்பொழுது நீங்கள் அந்த க்ரௌட் அஜிடேட்டடாக இருக்கும்பொழுது எப்படி பேசணும், இல்லை அவங்கள நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னா எப்படி பேசணும், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ். ஸோ கண்ட்ரோல் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் நெவர் சேலஞ்ச் எனி ஒன். எஸ்பெஷலி ஒரு ஈகோயிஸ்டிக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்ஸ் பண்ணிட்டு பேசணும்னு வைங்களேன். அதுவும் இன்டர்வியூ போர்டுக்கு பேனலுக்கு போகும்பொழுது வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்னம்மா இப்படி இருக்கீங்க நீங்கன்னுடுவாங்க. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் லவ் அண்ட் சார் ஐ ஹாவ் அ டைரி நோட் where I have jotted down all the question. எப்போ இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்த அன்றைக்கே, ஏன்னா நமக்கு மார்க் வந்து நம்ம ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஆகிட்டா இன்டர்வியூ எல்லோரும் எடுக்க வருவாங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் ஒரு காப்பி கொடுக்கலான்னு. பட் ஸ்டில் ஐ எம் சர்ச்சிங் ஃபார் மை டைரி நோட். இஃப் ஐ கெட் ஐ வில் ஷேர் தட் ஒன்லி வித் இன்டர்வியூ கோயிங் கேண்டிடேட்ஸ் சார், because they only deserve that much in-depth knowledge of my data and time. Yes. Thank you so much. Thank you. That was really wonderful. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.